National Commission of Minority Rights Bill 2025 as passed by the Majlis Shura Parliament. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. اپوزیشن کی ہنگامہ رائی میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنانے کا بل منظور 12 برس سے زیر التوا کمیشن کی تحریک کے حق میں 160 مخالفت میں 79 ووٹ پڑے سینیٹر کامران مرتضی اور بیرسٹر گوہر کی ترامیم بھی حصہ از خود نوٹس کے اختیار کی شیک حذف ہونے پر JUI کی جانب سے بل کی حمایت حزب اختلاف کا شور شرابہ PTI ارکان کا رائے شماری کے بعد واک آؤٹ صدر مملکت کی توثیق کے بعد قانون فوری نافذ العمل ہوگا اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق شکایات کا ڈیٹا بیس قائم کیا جائے گا کمیشن نجی اور سرکاری اداروں میں اقلیتی کوٹے کے نفاذ کی نگرانی بھی کرے گا یہ اقلیتوں کے حقوق کا بل ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کی اقلیتوں کا ایشو ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کا بل ہے قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اپوزیشن پر تنقید کہا نہ آئین قرآن و سنت کے منافی قانون سازی کی اجازت دیتا ہے نہ ہی ہمارا ضمیر اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے دونوں ایوان بل پاس کر چکے حکومتیں آنی جانی ہیں قیدی نمبر 804 کے لیے جو مرضی کریں اہم معاملات پر سیاست نہ کی جائے یہ پارلیمان متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے عوام میں یہ اضطراب پڑ جائے کہ مذہبی بنیادوں پہ کچھ ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس سے لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کر سکیں اسلام سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی ملک اس اقدام کا متحمل ہو سکتا ہے نہ ہی پارلیمنٹ بیرسٹر گوہر کی بل پر تنقید علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا افسوسناک حکومت مشاورت کے بغیر قانون سازی کر رہی ہے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو کوشش کی جائے کہ آئین متنازع نہ ہو لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہوا مولانا فضل الرحمان کا اقلیتی کمیشن کے بل کے غلط استعمال کے خدشے کا اظہار کہا ایسا قانون کیوں لایا جا رہا ہے جس سے مستقبل میں غلط فائدہ اٹھایا جا سکے حکومت آئین کو متنازع نہ بنائے کسی بھی ترمیم پر مشاورت ہونی چاہیے 27ویں ترمیم پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا صحت الحمدللہ ٹھیک ہے کتنی دیر ملاقات رہی ہے میڈم آپ کی ڈیٹیل میں بات اچھا صحت ان کی ٹھیک ہے بانی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں بے بنیاد ثابت عظما خان کی ملاقات کروا دی گئی بھائی مکمل صحت مند ہیں بانی کی بہن کی گفتگو بتایا ملاقات 20 منٹ جاری رہی ترک وزیر توانائی اور قدرتی وسائل کی دورہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال توانائی کے شعبے میں پاک ترکیہ تعاون کے فروغ اور دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر زور مشترکہ مقاصد اور علاقائی استحکام کے لیے شراکت داری بڑھانے کا عزم دشمنوں کا پھر بزدلانہ وار بنو میں حملہ میران شاہ کے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی خان سمیت 4 افراد شہید نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نوٹس IG سے رپورٹ طلب کر لی ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن میر علی میں 6 اور سپن وام میں 1 دہشت گرد مارا گیا اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کراچی میں مشتعل ہجوم نے اپنی عدالت لگا لی ڈکیتی میں مزاحمت پر شہری کی جان لینے والے ڈاکو کو زندہ جلا دیا ملزمان نے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 7A میں لوٹ مار کے دوران ایک شخص کو قتل کیا لوگوں نے ایک لٹیرے کو قابو کر لیا کھمبے سے باندھنے کے بعد آگ لگا دی پتھر بھی مارتے رہے ڈاکو اپنی قمیض اتار کر شولوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا پولیس نے موقع پر پہنچ کر مٹی ڈالی ملزم اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا شناخت ساجد کے نام سے ہوئی واقعے کا تیسرا مقدمہ درج 35 سے 40 افراد نامزد SHO اورنگی ٹاؤن کو معطل کر دیا گیا معصوم ابراہیم کی موت کا ذمہ دار کون 2 روز گزر گئے کراچی کے علاقے نیپا میں پیش آئے واقعے پر انکوائری کمیٹی بنی نہ ہی تحقیقات شروع ہوئی واٹر کارپوریشن کی بے حسی برقرار جائے حادثہ کے قریب اب بھی متعدد مین ہولز کے ڈھکن غائب ادارے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینے میں مصروف
MKM ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट में तरमीम का मुसवदा सिंध असेंबली में जमा करा दिया। जमात इस्लामी का वाक़े के खिलाफ एहतजाज, सिंध हुकूमत भी जाग गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज आला सतह इजलास बुला लिया। मैन होल से इब्राहिम की लाश निकालने वाले लड़के के लिए इनाम, SSP ने तनवीर को दफ्तर बुलाकर शाबाश दी। इस्लामाबाद के रेड जोन में खौफनाक हादसा। सेक्रेटेरिएट चौक पर कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी स्कूटी पर जाती लड़कियों पर चढ़ा दी। दोनों जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। अबूजर का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। समरीन और ताबिंदा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ा एक्शन। 120 घंटे के दौरान 3,32,000 से जायद चालान। शहरियों को 35 करोड़ रुपए के जुर्माने। 19,368 मुकदमात दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारियां रोक दी। IG को आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। पंजाब में CCD का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुबैना मुकाबलों में मजीद 13 मुल्जिमान हलाक। लाहौर में 6 मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फैसलाबाद में भी मुबैना मुकाबले में मजीद 4 मुनशियात फरोश हलाक। मुल्तान, हासिलपुर और मुरीदके में भी एक मुनशियात फरोश मारा गया। पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलने का इंकशाफ। मुतल्लिका इदारों ने भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले दर्जनों एक्स अकाउंट्स की निशानदही कर दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां अफगान तालिबान के ज़ेरे साया जारी। अफवाहें, झूठ और गुमराहकुन बयानियां फैलाकर अवामी राय मुतासिर करने की कोशिश। फितना अल खवारिज के अकाउंट्स अफगानिस्तान और फितना अल हिंदुस्तान के भारत से चलाए जा रहे हैं। मार्का हक पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी का सबूत। राफेल तैयारों की सलाहियत 0 निकली। दुनिया ने फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान पाकिस्तान ने साइबर वारफेयर में भी बर्तरी साबित कर दी। एयरफोर्स का हर जवान हर वक्त तैयार। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का 2 टोक पैगाम। PAF रिसालपुर एकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। सरबराह पाक फजाइया ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मार्काए हक में कायदाना किरदार अदा किया। किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। पाक फजाइया का एक और दस्ता दुश्मन पर झपटने के लिए तैयार। PAF रिसालपुर एकेडमी में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा। चाको चौबंद दस्ते की मेहमान खुसूसी को सलामी। पाक धरती के चप्पे चप्पे के दिफा का हल्फ। शोहदा को खिराज अकीदत। फजा में अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। तकरीब के इख्तिताम पर फख्रे पाकिस्तान। JF-17 थंडर और मार्काए हक में राफेल तैयारों को शिकार करने वाले J-10C तैयारों की घन गरज। लंदन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम 5 रोज़ा रेमिटेंस कॉन्फ्रेंस का आगाज। पाकिस्तान के 11 बैंकों और दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इदारों के नुमाइंदे शरीक। पिछले बरस रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद सहूलतें फराहम कर रहे हैं। डिप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत हुसैन का खिताब। एशियाई मुमालिक में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। इंडोनेशिया में हलाकतों की तादाद 753 हो गई। सैकड़ों लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। श्रीलंका में भी सैलाब से 410 अमवात। 10 लाख अफराद मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर को टेलीफोन। समंदरी तूफान से तबाही और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी ना थम सकी। सेहूनी फौज के खान यूनिस और रफा पर हमले। फोटो जर्नलिस्ट समेत 3 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी जालिमाना कार्रवाइयां। कई घर तबाह। 2 अफराद जान से गए। हमास ने एक और यरगमाली की बाकियात इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। कतर की जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए कोशिशें। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। काबीना से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, 9 माह में 8 जंगें बंद कराईं। रूस और यूक्रेन की सूरत हाल आसान नहीं। लालची नहीं बनना चाहता। हर जंग रुकवाने के बदले नोबेल इनाम मिलना चाहिए।
T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट से पहले श्रीलंका का दौरा करेंगे। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान टीम डोंबोला में 3 मैचेस खेलेगी। मुकाबले 7, 9 और 11 जनवरी को होंगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस भी श्रीलंका में शेड्यूल हैं। और दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की जगमगाती इफ्तिताही तकरीब। फनकारों के जलवे, अली जफर की धुआंधार परफॉर्मेंस, हाजरीन झूम उठे। फायरवर्क्स का भी तड़का, रंग बिरंगी रोशनियों ने रौनकें दुबाला कर दी।